students. Now I am taking second year elective subject, that is banking practice. Under that the concept is telephone banking. Telephone banking is a service provided by the banker to the customer to perform the financial transaction through phone. So phone ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸರ್ವಿಸಸ್. So this is a service provided by the banker to enable the customer to do the transactions, to enable the customer to do the transaction through the phone, and there is no need of visiting the ATM also. So ATM ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಫೋನ್ ಪೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ATM ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ATM ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂತಲ್ಲೇ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. So that service is called as telephone banking. Now we can see what are the services are available in mobile banking. So what are the services given by the banker to the customer under telephone banking? Under that, it is helpful to get the information about the balance, then transaction details, then statement of last 6 months and email. So these are the facilities received we can get by the mobile banking. That is, we can get the statement, financial statement only for the 6 months, and for 1 year or 2 years you should visit the bank itself. So then you can enquire the balance in your bank account, in SBI account, how much balance is there, you can easily enquire it. Then the statement of last 6 months, and you can get the email of your transaction also. If you have done any transaction, withdrawal or deposit, that transaction will be transferred to you or intimated to you through email. So email ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾವುದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದು ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಚೆಕ್ ಥ್ರೂ ಆನ್ಲೈನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ಆನ್ಲೈನ್ that you need the checkbook. So there is no need of visiting the bank. Bank ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಥ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಚೆಕ್. If any suspicious entry is there or any fraud is you found in your account, so ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮೋಸದಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಥ್ರೂ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾಪ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. So through your phone you can transfer the fund from your account to other accounts, or you can receive the amount from others also. Then open FD and RD account. So through the telephone they are sending the email, or they can send the application. In that application you can fill in your mobile also, so through your telephone also. So it helps for the telephone banking, help for the opening of FD account and RD account. ಮತ್ತೆ FD ಮತ್ತು RD account ಅನ್ನು ಸಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. Next, check account balance. It is common. You can check your balance. You will get the text message how much balance is available in your particular account and how much deposit you have done, how much RD is collected, like that. So you can get the balance of your account. Then enquiry about the loan. You can ask about the loan, what are the loans are available, vehicle loan or housing loan or any personal loan or education loan. Any loan you can ask the enquiry about that particular loan from the bank. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟೈಪ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಹೌಸ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ ಅಥವಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಲೋನ್,
ಏನು ಲೋನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜನರೇಟ್ ATM ಪಿನ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ATM ಪಿನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ATM ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪಿನ್ ಅನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಪಿನ್ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು. ನೀವು ATM ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ATM ಪಿನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, access credit card details. If you are having any credit card, then you can get the details about that credit card, where the amount is spent or where you made the payment, how much amount is paid, like that you can inquire about your credit card. Then know about the TDS deduction. If any tax is deducted for your FD account or RD account, it will be intimated to you by the bank in case of if you are having the telephone banking facilities. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಗೆ FD ಗಾಗಲಿ RD ಗಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಪಡಿಬಹುದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ this telephone banking? You can see what are the benefits, what are the advantages of this telephone banking services. ನಮ್ಮದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಟು ನೋ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ವೆದರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ವಿಡ್ರಾವಲ್ or a deposit or any loan transaction or any balance inquiry, anything you can know about this through this telephone banking. ಎಂತದೇ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಲಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ಲೋನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಲಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ದು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಎಂಥದೇ ಆಗಲಿ, ಎಂಥ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಸಹ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್. Next, it will save the time. Instead of going to bank or instead of going to ATM machine, ATM card or ATM place, it is saves time. By sitting at your home only, you can operate the banking transaction through this telephone banking. So telephone banking idrindagi nimage cash draw ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ತನಕ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಸೇವ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್. ದೆನ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫೋನಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಸಿ ಟು ಮಾನಿಟರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲಾದರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅದರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಟು ದ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ATM ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟ್ ದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then it is once again it is easy to apply the loan also, and you can easily deposit the mobile deposit. You can easily deposit the amount in that telephone banking. Then there is no cost. So there is no cost because there is no services. So there is no service cost in this regard. So it is the telephone banking. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ATM ಅಲ್ಲಾದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೂ ತುಂಬ ನಾಮಿನಲ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ.
ಆದರೆ ATM ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ರೂಪೀಸ್ 10 ರೂಪೀಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮದು ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಕಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ usefulness and benefit of this telephone banking. With this we can end this concept.